मैं तुसी मेरे सवाल में मजाकिया सवाल किया कि मैं मजाक इससे कहने गया क्यों मजाक जी, करता जी। मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज नहीं, मेरा नहीं, मतलब ये सीगा कि सिचुएशन ਇਹੋ ਜੀ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ पर किया जाता ये रहा हमेशा तो ही SGPC या सिख कौम वालों या पंजाब दे विच लोकां वालों कि RSS इंटरफेरेंस करना चाहती है सिखां दे मसलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो कि वो नहीं एक्सेप्ट करते। एक नवा अवतार आया सी पंजाब दे विच कुछ महीना पहला जिन्हें कहा कि सिख कौम खतरे च है, सिख खतरे च है कि तुसी जिवें सिख हैगे हो कि तुहानूं कोई खतरा जापदा सिखां नूं पंजाब दे? ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ एक थाने उत्ते जाया जाता है, मार कुटाई की जाती है या लॉ एंड ऑर्डर खराब किया जाता है। जो वारदात हुई क्योंकि तुसी भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान रहे हो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अकाल तख्त का या पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ? तो सोचो कि किसी भी इस संघर्ष के दौरान असीं इस तरह नहीं देखा कि कोई गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने अगे ला के इस करके भी साडे ते डांगा ना वरन। ये तो मैनूं लगदा कि अत दी जिन्हों कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की तो अवज्ञा है ही आ वो ते पर अत दी कायरता जी तुसी मानते हो कि ये सारे जो वारदात हुई है ये DGP पंजाब या CM पंजाब का कोई फेलियर है? कुछ होर कर सकते सी जो उन्होंने तो नहीं हुआ है वारदात के बाद या वारदात के दौरान? पूरा ही फेलियर है। एक सवाल होर बड़ा उठ के सामने आता है सर जो कि पंजाब दे विच बहुत चर्चा है उस सवाल की मीडिया दे विच भी हर किसी दे विच सोशल मीडिया दे विच कि कोई छतरी है जिहड़ी अमृतपाल दे उत्ते गड़े गिरन तो रोक रही है, वो छतरी ने उन्होंने सेव किया हुआ है तो ये एक चीज़ उठ के आती है कि जो ये सब कुछ अमृतपाल कर रहा है वह सब तो वध फायदा थोड़ी पार्टी में होगा क्योंकि हिंदू सिख कार्ड प्ले किया जा रहा है उत्थे सिखां लई भी अलग तो एक जगह बन रही है, हिंदुआं लीडर लई भी हिंदू लीडर हैं जिहड़े उन्हां लई भी अलग तो जगह बन रही है। तो गल एक होर भी निकल के आती है कि अज तो पहला ये कहा जाता सीगा कि RSS तो सिखां नूं खतरा है या RSS इंटरफेरेंस करती है सिखां दे मामले में, पर अमृतपाल ने थोड़े अलायंस है या थोड़े पिछे जो RSS है उसका नाम कभी नहीं लिता। उन्हें कहा कि क्रिश्चन कम्यूनिटी तो सिखां नूं खतरा है, क्रिश्चनस तो खतरा है। तो हो रहा है कि कितों कोई उपरली फोर्स या कितने उपरी कोई छतरी तो नहीं हैगी जिहड़ी उन्होंने सेव कर रही है। देखो मैं समझदा कि ये बहुत एक मजाकिया सवाल। अच्छा क्योंकि कारण अमृतपाल पंजाब के अंदर कर रहा जो भी कर रहा पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है जी जी मान लो सूबे सरकार BJP की होवे उत्ते ते आपां मान सकते हैं कि उन्होंने कोई शेल्टर उत्तर प्रदेश कुछ हो रहा हो, उत्तराखंड कुछ हो रहा हो, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कुछ हो रहा हो तो आप मान सकते हैं क्योंकि केंद्र की सरकार आ स्टेट की सरकार भी केंद्र की हुण इत्थे ते कट्टर विरोधियों की सरकार मान लो जी गल तुसीं मनदे जी मैं भी एक मिनट आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिस तरह मान लेंगे भी इस तरह ही हो रहा होगा तो फिर भगवंत मान जी हिचकिचा के ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ जो सेंटर का रुख होना चाहिए सरसा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगता कि सेंटर वालों भी थोड़ी ढील बरती जा रही है? जो रुख ਤੇ जो एक्शन उन्होंने वालों लिया जाना चाहिए सीगा वो भी वो नहीं लै पा रहे पूरा या नहीं लेना चाहते? ये सिचुएशन जी आ कभी नहीं होनी चाहिए। इस करके केंद्र जो कर रही है बिल्कुल सही है कि तुसीं रिपोर्ट मंगाओ जानकारी लो पर केंद्र का एक्शन लैण का मतलब तो एक ही तरीका होंदा है। केंद्र का एक्शन मतलब सरकार डिसमिस्ड और गवर्नर अमृतपाल वालों कहा जाता है कि सिख खालिस्तान मंगते हैं, खालिस्तान चाहते हैं, पर जिहड़े केशधारी हिंदू ने मतलब दूजे सिखां नूं कैटेगरी कर रहे हैं कि वो केशधारी हिंदू ने वो चाहते हैं खालिस्तान ना बने। मान लो लोग किसी ने श्रोमणी कमेटी जी श्रोमणी कमेटी के प्रधान चुन के आए भावें किसी पार्टी चुन के आए लोगों दी भावनावां नूं दे मुताबक आए जे कुछ वो कहते हैं वो मैं मानता कि लोगों दी भावनावां दे अनुकूल होगा घट होवे ज़्यादा होवे वध दी गल है पर लोगों दी भावनावां दे विच हैगियां नहीं। हुण एक इंडिविजुअल आदमी कुछ भी बोल सकता तो किसी को मैं हिंदू कह सकता किसी को मुसलमान अपने आप को वारिस पंजाब का कहता है इंडिविजुअल आदमी नहीं लोग मैं भी वारिस हां पंजाब। सच्चाई असल साडी कम्युनिटी की प्रॉब्लम हो गई है
ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਰਐਸਐਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਈਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਠੇਕੇ ਚਲਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਚਲਾਉਣ। ਜੀ ਕੁਝ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ, ਓਪਨ ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਰ L1 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰ L1 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12% ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ L1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰ L1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ 130% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ 1% ਕਰਤਾ। ਜੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਵੇ, 130% ਨੂੰ 1%। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਕਰੁਣ ਕੌੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਥ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਆਰਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 350-400 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਪਈਆਂ। ਮੰਨੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ। 1980 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਰੁਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਾਂ SGPC ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਫਟਾਫਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ? ਜੇ ਉਹ ਖਲੋਂਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾ ਵਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ ਹੀ ਆ ਉਹ ਤੇ, ਪਰ ਅੱਤ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਵੀ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ 1984 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਲਿਅਰ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਪੂਰਾ ਹੀ ਫੇਲਿਅਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਲਿਅਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਿਪੋਕੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਵਗਿਆ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਕੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਕੋਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 1980 ਦੇ ਦਸ਼ਕ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਸੀਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਊ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਿਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਜਾਓ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ। ਯਾਰ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਰੁਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਢੀਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਰੁਖ ਤੇ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ ਪੂਰਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਰਨਾ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉਹਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਵਰਨਰ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟੈਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਿਵ ਮੈਜਰ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ 'ਚ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਊਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਜੂਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਓ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਮਿਸਡ ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਰੂਲ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਿਊ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਕੋਟ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਕੁਝ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਕਰੀਅਰ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2-4 ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹਰ ਵਰਕਰ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਊਗਾ, ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਮੈਂ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰਿਸ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਬੋਲਣ ਔਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਨੇ 30-40 ਸਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਿਸ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਬੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜੇ ਗਿਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਛਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਾਰਡ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਲੀਡਰ ਲਈ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ RSS ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ RSS ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਾਇੰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ RSS ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ BJP ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੋਂ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰੀ ਕੋਈ ਛਤਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸਵਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ BJP ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਹਿਚਕਿਚਾ ਕਿਉਂ ਰਹੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਸੱਚਾਈ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਧੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ RSS ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ BJP ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ, ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੱਸਣ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮੀ ਹੋਊਂਗਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ 'ਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਯਾਰ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਸਵਾਲ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੈਕਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਲੇਮ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਫੜ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਕਾਮਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਾਮਨ ਲਾਈਨ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਕਾਮਨ ਲਾਈਨ ਇਹ ਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਭੇੜੀਏ ਵੜ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਕਾਮਨ ਲਾਈਨ। ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੱਢਤੀ ਹੁਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ ਕੇਸ਼ਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਰਫ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਟੋਰਿਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਟੋਰਿਕ, ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੱਥ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜੀ ਜੀ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ, ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਉਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੁਝ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਈਡੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਾ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਨਣ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਜੀ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। 2% ਤੋਂ 12% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਚਲਾਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਕੁਝ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ, ਓਪਨ ਆਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਸੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸੁਪਰ L1 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਪਰ L1 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12% ਫਿਕਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ L1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਪਰ L1 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ 130% ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ, ਉਹਨੂੰ 1% ਕਰਤਾ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਵੇ, 130% ਨੂੰ 1%। ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਹਰਿਆਣੇ ਅੰਦਰ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ, ਹੋਲਸੇਲਰਾਂ ਲਈ 12% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲਰ ਹੱਬ ਬਣਾ ਦਿਓ,
ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਿੱਥੇ ਬੈਨ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਜਿੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਹੋਲਸੇਲਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਪੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉਤਨਾ 2000 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ 800 'ਚ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ 12% ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ 12% ਮਾਰਜਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਆਕਸ਼ਨ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਸੋ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ 12% ਮਾਰਜਨ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਆਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈਆ ਤੂੰ ਜਾਣ, ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਲਸੇਲਰ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 13,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ, 13,500 ਕਰੋੜ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਸੀ ਉਦੋਂ 7,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਿਕਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਡਬਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆંકੜਿਆਂ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਆંકੜਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਆંકੜੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। 5,000 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆંકੜਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਆਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆંકੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 10% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਦੱਸੀ ਸੀ, 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਸਨ ਆ FCT, ਰੁੰਜਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰੁਣ ਰੁੰਜਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਇਲੀਗਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਸਹੁੰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ। ਦੇਖੋ, ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦਿੱਲੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਸੂਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਰਾਜ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉੱਜੜ ਜੇ, ਰਾਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਲੋਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਐਰਕੀ ਕੇਵਲ 10 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। 10 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਐਰਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫਾਈਟ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਐਰਕੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿੱਤੂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ, 2 ਟਰਮਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਏ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੂਵੇਜ ਸਿਸਟਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਅੱਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੋਲ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਲੋਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਕਾਰਤੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਕੀ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਸੀ। ਸੋ
ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਦਲੀ ਹੈ ਚੁਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ 3 ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੰਮੇ ਪੇਂਡੂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਓਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਤਰ ਆ। ਜੋ SIT ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਹੀ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਡ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਰਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘੱਟਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਜੋ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿਆ? ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 3 ਵਜੇ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ।